are going to see practice set 8.2. So in the previous period we have seen some more concepts of trigonometry. So before going directly towards practice set 8.2, let us shortly revise the things that we have studied in our previous lecture. We have seen the relation amongst the trigonometric ratios or the trigonometric ratios of complementary angles. तर त्यात आपण सांगितलं की cos of 90 minus theta is equal to sin theta and sin of 90 minus theta is equal to cos theta. Then the ratio of sin theta and cos theta is tan theta, or sin theta by cos theta is equal to tan theta. This is one more concept that we have studied in our previous lecture. Now, three more trigonometric ratios we have seen, that the reciprocals of sine, cos and tan. The reciprocal of sine is cosec, the reciprocal of cos is sec, and the reciprocal of tan is cot. So cosec, sec and cot are the reciprocals of sine, cos and tan. This thing we have studied. Then the trigonometric ratios of particular angle. तर यात आपण हा जो टेबल आहे तो पर्टिक्युलर अँगलचा टेबल कसा तयार करायचा आहे हे देखील आपण मागच्या वेळेला पाहिलेलं आहे. आणि त्यात आपण सांगितलं की साइन रेशो जे असतात, एकदा जर आपल्याला हे साइन रेशो लक्षात आले तर त्यावरून कॉस आणि टॅन रेशो आपण कसे लिहू शकतो. तर लक्षात ठेवण्याची गोष्ट यात अशी आहे की sin 00 sin 91, then sin of 30 is equal to 1 upon 2 and sin of 60 is equal to root 3 by 2, then sin of 45 is 1 upon root 2, and accordingly we can find the values of cos and tan from the sin ratio. तर हे देखील आपण पाहिलेलं आहे. त्यानंतर आपण एक इम्पॉर्टंट इक्वेशन पाहिलं होतं, ते म्हणजे sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. तर याचा सुद्धा उपयोग आपल्याला काही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी होऊ शकतो. तर आता आपण बघणार आहोत प्रॅक्टिस सेट 8.2. तर यात असं दिलेलं आहे, find the remaining two ratios if one of the ratio is given, means either sin theta or cos theta or tan theta is given, and then find the remaining trigonometric ratios. This is our question. तर एक एक आपण प्रत्येक टाइपचे एक एक एक्झाम्पल इथे घेणार आहोत. तसं तर पुस्तकामध्ये याचे बरेचसे एक्झाम्पल दिलेत, पण त्यातले काही एक दोन एक्झाम्पल कट सुद्धा झालेत. असं आपण नवीन रिवाइज सिलेबस नुसार एक दोन एक्झाम्पल कट झालेत, पण कट होणं किंवा न होणं हे फारसं काही महत्वाचं नाही, कारण हे सगळे एकसारखे एक्झाम्पल आहेत. तुम्हाला जर यातले एक दोन एक्झाम्पल समजले की उरलेले सर्व एक्झाम्पल तुम्हाला समजू शकतात. त्यामुळं आपण सर्वच्या सर्व एक्झाम्पल आपल्याला आहेत असं समजूनच ते काम करणार आहोत. आता यात दिलेलं आहे पहिले एक्झाम्पल जर आपण विचारात घेतलं तर इन द फर्स्ट एक्झाम्पल इट इज गिवन दॅट cos theta is equal to 35 upon 37, and then find the value of sin theta and tan theta. That is our question. So how to write the answer for this question? So let us suppose that let in triangle PQR angle Q is equal to 90 and angle R is equal to theta. सपोज आपण असं कन्सिडर करतोय की या फिगर मध्ये, म्हणजे आपल्याला ही जी साइडला फिगर काढलेली आहे या फिगर मध्ये हा जो अँगल Q आहे तो 90 चा आहे आणि हा जो अँगल R आहे हा थीटा आहे असं आपण समजतो. तर मग या अँगल थीटा साठी आपण सांगू शकतो की PQ is the opposite side, QR is the adjacent side and PR is the hypotenuse. So here cos theta is equal to, therefore cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse. So here adjacent side is QR upon PR. This is from figure. Suppose this is number 1, but cos theta is equal to 35 upon 37. This is given, हे आपल्याला दिलेलं आहे. म्हणजे
आपण जर या दोघांना कंपेअर केलं तर LHS इक्वल आहे. LHS आर इक्वल देन RHS आर इक्वल अँड देअरफॉर QR upon PR is equal to 35 upon 37 and therefore QR is equal to 35K and PR is equal to 37K. तर इथं आपल्याला व्हॅल्यूज मिळाल्या QR is equal to 35K and PR is equal to 37K. आता यावरून आपण या PQ ची व्हॅल्यू काढू शकतो. आपण इथं पायथागोरस थेरम वापरायचा. पायथागोरस थेरम वापरून आपण PQ ची व्हॅल्यू काढू शकतो. तर इथं आपल्याला लिहिता येतं PR स्क्वेअर is equal to PQ square plus QR square. Therefore 37K square is equal to PQ square आपल्याला माहिती नाही किती आहे ते तसंच ठेवलं PQ square plus QR square is 35K square and therefore PQ square is equal to 37K square minus 35K square. So PQ square is equal to आपण आता 37 चा स्क्वेअर काढून घेऊयात. मी तुम्हाला एक स्क्वेअर काढण्याची एकदम सोपी मेथड या ठिकाणी सांगतोय. स्क्वेअर आपल्याला जर का मोठे मोठे नंबर असले तरी सुद्धा त्याचे स्क्वेअर या मेथडने काढता येतात. 37 चा स्क्वेअर काढायचा आहे तर आपण इथं फॉर्म्युला वापरू शकतो a plus b ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेअर. तर हा फॉर्म्युला वापरला तर इथं होईल स्क्वेअर ऑफ द फर्स्ट टर्म plus 2 into first term into second term plus square of the second term. So here the first term is 7, so square of 7 is 49 for 9 carry 4. Then product of the two term into 2, 7 3 the 21, 21 to the 42 plus carry 4, 42 plus 4 means 46 carry 4 again. Then square of the second term means square of 3 is 9, 9 plus 4 is 13. 1369 is the square of 37. म्हणजे पहिल्या संख्येचा वर्ग दोघांच्या गुणाकाराची दुप्पट आणि दुसऱ्या संख्येचा वर्ग. तर 7 चा वर्ग 49, 49 ला 9 लिहिले हातचे आले 4, मग 7 त्रिक 21 दोन्ही 42 आणि 4 46 ला 6 हातचे आले पुन्हा एकदा 4, मग 3 चा वर्ग 9, 9 आणि 4 13 असं आपण करू शकतो. तसं समजा आपल्याला 35 चा स्क्वेअर करायचा आहे तर 35 चा स्क्वेअर होईल स्क्वेअर ऑफ 5 is 25 carry 2, then 5 3 the 15 to the 30, 30 plus 2 is 32 carry 3 and square of 3 is 9, 9 plus 3 is equal to 12. So 1225 is the square of 35. तर अशा टाइप मध्ये आपण हे करू शकतो. तुम्ही दुसऱ्या मेथडने याला असं करू शकता की हे a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर च्या फॉर्म मध्ये आहे. a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a मायनस b. म्हणजे आपण याला 37k प्लस 35k आणि 37k मायनस 35k असेही लिहू शकतो. तर याचा स्क्वेअर घेतला आपण 1369 मायनस 1225 दोघांमधला डिफरन्स काढला. आपण दोघांमधला डिफरन्स काढू तर तो आला 144. So PQ square is equal to 144k means PQ is equal to 12k where k is a constant म्हणजे ती एक स्थिर संख्या आहे आपण त्याला कॉन्स्टंट नंबर असं म्हणू शकतो. तर आपल्या जवळ इथं PQ ची व्हॅल्यू आली आहे 12k. तर शॉर्टली आपल्याला एक गोष्ट समजली की आपल्याला या ट्रायंगल PQR मधल्या तीनही व्हॅल्यू माहित झालेल्या आहेत. आपल्याला त्याच्या तिन्ही साइड माहित झालेल्या आहेत. मग आता तिन्ही साइड माहित झाले तर आपण साइन रेशो, कॉस रेशो आणि टॅन रेशो लिहू शकतो. तर मग आपण आता जसं साइन आहे, साइन इज अपोजिट अपॉन हायपोटेनस. सो हियर अपोजिट साइड इज 12k sin theta
is equal to opposite side 12k upon hypotenuse is 37k. So the sine ratio will be k and k cancel, so it will be 12 upon 37. And tan theta is opposite side upon adjacent side, and that is equal to 12k upon 35k. So again k and k gets cancelled, so it is equal to 12 upon 35. So sin theta is equal to 12 upon 37, and cos theta is equal to 12 upon 35. 12 upon 35. So this is how we can find the value of sin and tan with the help of cos theta. तर ही एक मेथड आहे ज्या मेथडने तुम्ही व्हॅल्यू काढू शकता. ही के मेथड आहे. आता आपण हीच मेथड वापरणं असं काही कंपल्सरी नाही. आपण या आधीच्या क्वेश्चन मध्ये, या आधीच्या पार्ट मध्ये sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1 हा फॉर्म्युला सुद्धा पाहिलेला आहे. तर तो फॉर्म्युला घेऊन सुद्धा तुम्ही हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. आता ते कसं करायचं ते क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये तुम्हाला सांगतो. क्वेश्चन नंबर 1 आपण पाहिला, आता क्वेश्चन नंबर 2 पाहतोय. तर यात आपण सांगितलं की sin थीटा is equal to 11 upon 61. मग आपण फॉर्म्युला लिहूयात sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos square theta is equal to 1, and therefore cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. तर याच्यात आपल्याला sin ची व्हॅल्यू माहिती आहे, त्यामुळे आपण cos ची व्हॅल्यू काढू शकतो. therefore cos square theta is equal to 1 minus 11 upon 61 bracket square. So cos square theta is equal to 1 minus square of 11 is 121 upon square of 61. हे होईल 3721. आपण पुन्हा एकदा चेक करून पाहू शकतो. 61 चा स्क्वेअर जर आपल्याला काढायचा असेल तर 61 चा स्क्वेअर ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 1, product of the two terms 6 1 the 6 plus 2 6 into 2 that is equal to 12. For 2 carry 1, and square of 6 is 36 plus 1 is 37. So it is equal to 3721. आता याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर आपल्याला मिळेल cos स्क्वेअर थीटा is equal to 3721 minus 121 upon 3721. So that is equal to 3600 upon 3721, and therefore taking the square root of both sides we get cos theta is equal to square root of 3600 is equal to 60, and square root of 3721 is 61. So cos theta is equal to 60 upon 61. म्हणजे आपल्याला एक व्हॅल्यू मिळाली cos theta is equal to 60 upon 61. आता आपल्याला काढायची आहे tan theta ची व्हॅल्यू. tan theta ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपण फॉर्म्युला वापरू शकतो. tan theta is equal to sin theta upon cos theta. म्हणजेच इथं आपल्याला लिहिता येईल tan theta is equal to 11 upon 61 divided by 60 upon 61, means it is equal to 11 upon 61 into reciprocal of the denominator is 61 upon 60. तर हा 61 आणि 61 कॅन्सल झाला, तर it is equal to 11 upon 60. So the value of tan theta is 11 upon 60. अशा टाइप मध्ये आपण फॉर्म्युला वापरून सुद्धा हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतो, किंवा के मेथडने सुद्धा हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतो. आता
प्रश्न असा पडतो, काही जणांना ही मेथड सोपी वाटते, काही जणांना आधी सांगितलेली के मेथड सोपी वाटते. मग परीक्षेत आपण कोणती मेथड करायची हा प्रश्न पडतो. तर तुम्ही कोणतीही मेथड जरी वापरली तरी परीक्षेत तुम्हाला पूर्ण मार्क मिळतील. फक्त ते मॅथमॅटिकली करेक्ट असायला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट अशी होते की जसं आता या एक्झाम्पल मध्ये क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये आपल्याला दिलेले आहे tan ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, tan θ = 1. मग tan ची व्हॅल्यू दिलेली असताना sin आणि cos आपल्याला काढायचा असेल तर आपला जो sin स्क्वेअर थिटा प्लस cos स्क्वेअर थिटा = 1 हा फॉर्म्युला आपल्याला चालत नाही. मग इथं आपल्याला मात्र के मेथडचा वापर करावा लागतो. मग आता के मेथडचा वापर करून आपण हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतो. तर याच्यासाठी tan थीटा दिलेला आहे, tan थीटा = आता आपण पुन्हा एकदा कन्सिडर करूया की इन ट्रायंगल PQR हे लिहिणं आवश्यक आहे के मेथड वापरताना की इन ट्रायंगल PQR angle Q = 90 and angle R = theta and therefore tan theta = opposite side upon adjacent side means PQ upon QR. Suppose this is number 1, but tan theta = 1, this is given. हे आपल्याला दिलेलं आहे आणि हे आपण काढलेलं आहे ते फिगर वरून, आणि म्हणून कंपेअर केलं तर काय होईल, therefore PQ upon QR = 1 and therefore PQ QR. PQ QR म्हणजे या दोन्ही साइड इक्वल आहे. PQ QR असं घेता येईल किंवा आपल्याला असंही म्हणता येईल की therefore PQ = 1K and QR is also equal to 1K where K is a constant. तर K ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे असे म्हणता येईल. किंवा दुसऱ्या एका पद्धतीने आपल्याला असंही सांगता येईल की PQ and QR are equal, then this is isosceles right angle triangle and in isosceles right angle triangle the angle opposite to congruent side are equal, means angle P is equal to 45 and angle Q is also equal angle R is also equal to 45. हे दोन्ही अँगल झाले 45 चे, म्हणजे आपण स्टँडर्ड व्हॅल्यूचा वापर करून ती व्हॅल्यू काढू शकतो 1/√2 and 1/√2. तर तुम्ही कुठलीही मेथड वापरा, तुम्हाला आन्सर तेच मिळणार आहे. तुम्हाला जी मेथड सोपी वाटेल ती मेथड तुम्ही फॉलो करू शकता. फक्त मेथड फॉलो करताना तुम्ही व्यवस्थित डिटेल मध्ये आन्सर देणं आवश्यक आहे. आता आपण पाहूयात क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला त्या चार्टचा उपयोग करावा लागेल. चार्टचा उपयोग करताना पूर्ण चार्ट आपल्याला लिहिण्याची गरज नाही. आपण फक्त साइन जर व्हॅल्यू लिहिल्या तर त्याच्यावरून आपल्याला बाकीच्या व्हॅल्यू सोप्या जाऊ शकतात. आपल्या जवळ चार्ट आहे तो 0, 30, 45, 60 आणि 90 या अँगल साठी आपण जर का साइन व्हॅल्यू लिहिल्या तर sin 0 0, sin 90 1, sin 30 is 1/2 and cos 30 is √3/2 and sin of 45 is 1/√2. तर या व्हॅल्यू वरून आपल्याला उरलेल्या सगळ्या व्हॅल्यू काढता येऊ शकतात. आता आपण इथं काय करूया की दिलेला आहे फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ 5 sin 30 plus 3 tan 45. Value substitute करू, we will substitute the values of sin 30 and tan 45. So 5 into sin 30 is 1/2 according to our chart plus 3 into tan of 45. Sin 45 and cos 45 are equal and therefore sin by cos means tan 45 is equal to 1. Now we will simplify this. So that is equal to 5/2 plus 3/1 by cross multiplication 5 plus 6/2 that is equal to 11/2. So this is the value of 5 tan 30 plus 3 tan 45. Now the second example, 4/5
tan स्क्वेअर 60 प्लस 3 sin स्क्वेअर 60. आता आपल्याजवळ tan 60 ची व्हॅल्यू आपण या टेबल वरून काढू शकतो. आता आपल्याला इथं sin माहितीये, cos ची व्हॅल्यू काढायची आहे. तर आपल्याला हे सांगता येईल की इथं जसं आपण अल्टरनेट केलं तर हा 1 हा 0 हा √3/2 आणि हा 1/2 आणि हा 1/√2. तर tan 45 आपल्याला काढायचं आहे. आपण व्हॅल्यू लिहूया tan 60 ची 4/5 इंटू tan स्क्वेअर 60 म्हणजे हा √3/2 डिवायडेड बाय 1/2. तर हा 2 कॅन्सल झाला तर व्हॅल्यू येईल √3. tan 60 is √3 and its square. Tan square 60 means √3 चा square plus 3 into sin 30 is √3 upon 2 त्याचा square. So simplify this. 4/5 into square of √3 is 3 plus 3 into square of √3 is 3 upon square of 2 is 4. So again simplify this. 4 3s are 12 upon 5 plus 3 3s are 9 upon 4. That is equal to, याला आपण आणखी सिम्प्लिफाय केलं तर हे होईल 48 plus 45 upon 20. तर हे होईल 93 upon 20. This is the value of 4/5 tan square 60 plus 3 sin square 60. तर या टाइप मध्ये आपण हे सॉल्व करू शकतो. आता सेम अशाच टाइप मध्ये क्वेश्चन दिलेला आहे 2 sin 30 plus cos 0 plus 3 sin 30 sin 90. तर यातही आपल्याला असंच करायचंय. 2 into sin 30 ची व्हॅल्यू आहे 1/2 plus cos 0 is equal to 1 plus 3 into sin 90 is also equal to 1. याला सिम्प्लिफाय केला हा 2 कॅन्सल झाला तर हे होईल 1 plus 1 plus 3 that is equal to 5. इथे tan 60 sin 60 आणि cos 60 यांची व्हॅल्यू आहे. तर tan 60 is आपण ही व्हॅल्यू डायरेक्ट सुद्धा काढू शकतो. जसे की sin 60 आणि cos 60 ची व्हॅल्यू जर काढली, आपल्याला हे माहिती sin 60 ची व्हॅल्यू आहे √3/2 आणि cos 60 ची व्हॅल्यू आहे 1/2. तर या दोघांचा रेशो घेतला sin बाय cos तर तो tan मिळेल. tan आहे म्हणजे ते इट इज इक्वल टू √3. तर आपण हीच व्हॅल्यू आपण जे आधीच्या पार्ट मध्ये एक चार्ट तयार केलेला होता त्या चार्ट मध्ये सुद्धा आपण ही व्हॅल्यू चेक करू शकतो. आपल्या जवळ हा जो चार्ट आहे हा चार्ट, या चार्ट मध्ये सुद्धा आपण ही व्हॅल्यू चेक करू शकतो किंवा आपण पाहिजे तेव्हा. आता हे चार्ट वरून चेक करणं का सांगतोय मी तुम्हाला की परीक्षेमध्ये आपण एवढा मोठा जर चार्ट बनवला तर आपल्याला तो चार्ट बनवण्यासाठी खूप जास्त वेळ जाऊ शकतो आणि वेळ जाऊ शकतो त्यामुळे वेळ वाचवायचा असेल तर आपण शॉर्ट मेथड वापरली. नाहीतर हा चार्टही तुम्ही पाठ करून ठेवू शकता. तर आता आपल्याला tan 60 ची व्हॅल्यू आहे √3 अकॉर्डिंग टू चार्ट. देन sin 60 is equal to √3/2 and cos 60 is equal to 1/2. Now simplify this. √3 upon the denominators are equal, so add the numerators. √3 plus 1 upon 2. Now numerator as it is into reciprocal of the denominator, √3 into reciprocal of the denominator is 2 upon √3 plus 1. तर हे होईल 2√3 upon 1 plus √3. याला तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही सिम्प्लिफाय करू शकता. अजून याला रॅशनलाइज द डिनॉमिनेटर ही मेथड वापरून रॅशनलाइज सुद्धा करता येऊ शकते. तर मल्टिप्लाय दिस बाय 1 minus √3 and you will get the final answer.
तर अशा टाइप मध्ये आपण हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतो. तर हेच क्वेश्चन पुन्हा पुन्हा अशाच टाइपचे क्वेश्चन रिपीट केलेले आहेत. तर हे क्वेश्चन तुम्ही ऍज अ प्रॅक्टिस घरी सॉल्व्ह करू शकाल. आता आणखी एक क्वेश्चन आहे, क्वेश्चन नंबर 3 आणि क्वेश्चन नंबर 4. हे एकसारखे क्वेश्चन आहे. हे क्वेश्चन मध्ये आपल्याला जे साइन ची व्हॅल्यू त्याच्यावरून कॉस ची व्हॅल्यू काढायची आहे आणि इथं कॉस व्हॅल्यू दिलेली साइन ची व्हॅल्यू काढायची आहे. तर साइन वरून कॉस आणि कॉस वरून साइन काढण्यासाठी आपण फॉर्म्युला वापरू शकतो. जसं की साइन बघू, साइन स्क्वेअर थीटा प्लस cos square theta is equal to 1. Therefore cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, that is equal to 1 minus 4 by 5 bracket square. ही व्हॅल्यू नीट आपल्याला टाकायची आहे. So that is equal to 1 minus 16 upon 25. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर 25 minus 16 upon 25, and that is equal to 9 by 25, and therefore cos square theta is equal to 9 by 25 means cos theta is equal to 3 upon 5. So cos theta is equal to 3 upon 5 या टाइप मध्ये आपण ही व्हॅल्यू काढू शकतो. दुसऱ्या एका पद्धतीने आपण करू शकतो के मेथडने. तर अकॉर्डिंग टू के मेथड, अपोजिट साइड इज 4k, hypotenuse is 5k, and therefore the base will be 3k, and cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse, so that is equal to 3k upon 5k. 3k upon 5k means it is equal to 3 by 5. तर असंही आपण हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतो. तर याच टाइपचा क्वेश्चन नंबर 4 सुद्धा तुम्हाला याच्यात दिलेला आहे. हा क्वेश्चन तुम्ही ऍज अ प्रॅक्टिस घरी सॉल्व्ह करू शकता. तर आज आपण इथं थांबतो आहोत. यानंतर आपण पुढच्या तासामध्ये भेटणार, त्यावेळेला आपण नवीन चॅप्टर एक चालू करणार आहोत. तोपर्यंत धन्यवाद.